21 जून 2025 को रायचूर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जहां पर कर्नाटका के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर एन.एस. बोसराजू के 79th जन्मदिन के मौके पर उनकी किताब चैतन्य सागर का लॉन्च भी किया गया। इस प्रोग्राम में कर्नाटका और तेलंगाना के कई बड़े सियासी अफराद ने शिरकत की, जिनमें विधानसभा के स्पीकर यूटी खादर, तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारका, कर्नाटका के होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर, एच.के. पाटिल और शिवराज तंगड़ी भी शामिल थे। इस प्रोग्राम के दौरान एक खास पहल भी की गई, जहां माजूर अफराद को फ्री स्कूटर्स तकसीम किए गए ताकि वो अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सके। इस प्रोग्राम में मानवी के एमएलए नाडागौड़ा, अमरेगौड़ा, बसवराज पाटिल अनवारी, करियम्मा, बसनगौड़ा, तुर्विहाल, सुखानी, शांतप्पा, शिवमूर्ति, जयन्ना, ए पापारेड्डी और आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर भी मौजूद थे। ये प्रोग्राम एक बड़े पैमाने पर किया गया, जहाँ पर कई लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ಈ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸಂದು 79 ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ శక్తియాగి మక్తల్ రాయచూరు రెండు వేరు కావు. రాయచూరులో ఉన్న వాళ్ళు మక్తలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు వేరు కాము. ఏ మాదిరిగా అయితే బోసురాజ్ సార్ మేము కలిసి ఉన్నామో అదే మాదిరిగా ఈ రాయచూరు మహబూబ్ రెండు కూడా కలిసే ఉన్నాయి, కలిసే ఎప్పటికీ కూడా ఉంటాయన్న మాట మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి ఈ చైతన్య సాగర గ్రంథాన్ని మనకంతా అందించి రాబోయే తరానికి ఒక మార్గదర్శకంగా నిలిచి మరి ఆయన పుట్టినరోజు వేడుకల్లో ఈ గ్రంథాన్ని అందరికీ కూడా పరిచయం చేయనటువంటి శుభ సందర్భాన మా తరపు నుంచి, తెలంగాణ ప్రజలందరి తరపు నుంచి, మా ముఖ్యమంత్రి గారి తరపు నుంచి, ఎందుకంటే డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు కాబట్టి తెలంగాణ యావత్ ప్రజానికానికి నుంచి మా బోసరాజ్ సార్ గారికి మరొకసారి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ బంధం ఎప్పటిప్పటికీ ఈ కృష్ణా నది మధ్యని కలిపింది. ఇక్కడ తెలంగాణ అయినా రాయచూరు కర్ణాటక అయినా ఈ రెండింటి మధ్య పారుతున్నటువంటి కృష్ణా నది మనందరికీ కలిపింది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ కర్ణాటక రైతాంగానికి కానీ తెలంగాణ రైతాంగానికి కానీ ఈ పుట్టినరోజు ఆయననే మనం గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి. కానీ ఆయన దగ్గరనే కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి ఆలుమట్టి కింద ఏ విధంగా అయితే మీరు డ్యాములు కట్టారో ఈ కృష్ణా నది జూరాల పైభాగాన కూడా డ్యాములు కట్టి రెండు రాష్ట్రాల రైతాంగానికి మీ జన్మదిన వేడుకల్లో ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఆ శాఖ మంత్రులే కాబట్టి అక్కడ కోరుకుంటూ, సమయం ఎక్కువైంది. ఇక్కడ మా ఆయన ఆపమంటా ఉన్నాడు, అయినా కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నా. బోసరాజ్ గారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తో కూడా చెరగని ముద్ర వేసి ఎక్కడెక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి కష్టకాలం వస్తుందో అక్కడెక్కడ మన బోసరాజ్ గారి పేరు వినిపిస్తుంది. ఆయనపై చక్కదిద్ది పార్టీని సాధనలో సరైన పద్ధతిని నడిపించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మేము ఇచ్చే కానుకంతా ఒకటే. పెద్ద ఎత్తున గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉత్సాహాన్ని, కాంగ్రెస్ పార్టీని హక్కులు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన శక్తిని అనేక మందికి కలిగించిందని చెప్తాను నేను ప్రత్యక్ష సాక్షి. అందుకోసమే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకత్వం, ఆరు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, కర్ణాటక రాష్ట్ర నాయకత్వానికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడమే కాకుండా ఒక పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఈరోజు అనేక సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం సేవ చేసినటువంటి ఒక నాయకుడు జన్మదిన కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనస్సు మీరందరూ ఒక పండగలాగా చేస్తున్నారు. ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಆಸ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅನುಭವ, ಅವರ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಅವರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಳತೆ, ಅವರಿರುವ ಸಮಾಧಾನ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯ
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಥಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನುಂಗಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಅವು ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗಬಾರದು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದವರು ಜನಪರವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರ ಅನಿಸಿಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಜೀವನ ಇದೆ, ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಅವರಿಂದ ಸಿಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅನ್ವರಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಮಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ದಯಪಾಡಿಸಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೇಳುವಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಪಾದರಸಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಡದಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಬೋಸರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್, ನಾನು ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬಂದಿದೆ. 24x7 is equal to ಬೋಸರಾಜ್. ಅವರಿಗೆ 24 ತಾಸು ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ನಾನು 100 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ, ಸಾಕು ಮಾಡಪ್ಪ, 79 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಂದು. ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದವ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ. 4 ಲೈನ್ ಆಗ್ಯಾರ. 40 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ
ಅನ್ವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಹಳ ಸಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅವರು ಆದರನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಾ ಅಭಿಲಾಷ್ ನಾಯ್ಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಸ್ಮಲ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಬಂಧನೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರಿಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಸಹಿತ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1,000-1,500 ಜನರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ದುಡ್ಲಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು, ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಸಹಿತ, ರೈತರು ಸಹಿತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಗರ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಅವರ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರಹನುಮಾನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾರ್ಸ್ವಾಮಿ ಸುಖಾಡಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಗ್ರಂಥದ ಬುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಣ್ಣವರಂಥ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರಿಚಯ ಜನರಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಸ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ಬಿ ಆರ್ ಹನುಮಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಾಗಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಯವಂತರಾವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಭಾಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು, ನಾನೇನೇ ಸಲಹೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮೀರಿ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಧಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರ ಜಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1:30ಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನ ಕೊಟ್ಟು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲು ಆಹಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿನಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ತಮಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತದೆ, ಯಾರು ಶಾಲು ಆಹಾರ ತರೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಾಕು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.